مٹی ہوتی ہے، جس طرف ڈالیں گے وہ ڈھل جائیں گے، جون سا سانچہ آپ بنانا چاہیں گے وہ بن جائیں گے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ اکثر والدین شکایت بھی کرتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی، لیکن جو تربیت کی عمر ہوتی ہے جب وہ گزر جاتی ہے پھر ہمیں ہوش آتی ہے۔ جو تربیت کی عمر شریعت نے بتائی ہے کہ 7 سال سے ہی ان کی تربیت شروع کر دو، جب 7 سال سے ان کی تربیت شروع کریں گے تو پھر نتیجہ بھی اچھا ملے گا۔ لیکن جو ان کی تربیت کی عمر گزر جائے گی، لڑکپن کا زمانہ آ جائے یا جوانی کا زمانہ آ جائے تو پھر ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی، تب جا کے ہم ان کو سیدھا کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تب بھی نہ کر سکتے ہوں۔ تو اس کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کو رزق حلال کھلاؤ، اولاد کو رزق حلال کھلاؤ۔ جب رزق، کیونکہ جو حرام ہوتا ہے وہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، اور اگر رزق حلال کھلائیں گے تو پھر ان کی پرورش ایسی کریں گے، خود بھی حرام سے بچیں اور ان کو بھی ترغیب دیں، ان کی بھی تربیت ایسی کریں، تو پھر فرمایا کہ کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام نے مدینے کے گرد خندق کھود لی، تو جب خندق کھودی تو مشرکین جو ہیں وہ آگے جنگ کرنے کے لیے، تو اس طرف مسلمان ہیں، صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، اور اس خندق کے دوسری سمت وہ مشرکین ہیں۔ تو ان میں ایک ان کا سپہ سالار تھا عمر بن عبد بت، اس کا نام تھا، وہ بڑا اس وقت کا بہادر مانا جاتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس قدر تیزی سے اس نے گھوڑے کو بھگایا، اور خندق کے قریب آ کے اس نے گھوڑے کو ایسے اچھالا کہ گھوڑا خندق پار کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا۔ یہ بڑا بارعب منظر تھا کہ خندق کھودی گئی ہے، دوسری سمت سے اس نے اپنی سواری کو دوڑایا اور خندق کے قریب آ کے اس طرح اس نے اچھالا کہ گھوڑا چھلانگ لگا کے عمر بن عبد بت کو اٹھا کے خندق کے دوسری سمت آ گیا۔ یہ اتنا بارعب منظر تھا۔ تو جب اس سمت آیا تو اس نے مبارزت طلبی کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ ہے کوئی مائی کا لال جو میرا مقابلہ کرے، جو عمر بن عبد بت سے ٹکر لے؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ آگے ہوئے، عرض کی بندہ نواز یہ للکار رہا ہے، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ تو روایت میں لکھا ہے کہ حضور نے حضرت علی کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پیچھے کر دیا۔ اس نے دوبارہ چلایا، اس نے کہا کہ ہے کوئی جنت میں جانے والا تو آؤ میں اس کو مقام شہادت پہ پہنچاتا ہوں اور جنت میں بھیجتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، پھر قریب ہوئے، حضور وہ دوبارہ للکار رہا ہے۔ تو روایت میں لکھا ہے حضور نے دوبارہ حضرت علی کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پیچھے کر دیا۔ اب تیسری دفعہ اس نے پھر للکارا، اس نے کہا کہ ہے کوئی مائی کا لال جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو اور عمر بن عبد بت کا کے مقابلہ کرے، آئے مجھ سے ٹکر لے، میں اس کو جنت میں بھیجتا ہوں۔ اے مسلمانوں تم میں ایسا کوئی نہیں رہا جو عمر بن عبد بت کا مقابلہ کر سکے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے، سونے آپ جانے دے، اب اس سے مجھے ٹکر لینے دے، اس کا مقابلہ کرنے دے۔ اب اس نے اس انداز میں للکارا ہے کہ میری غیرت گوارا نہیں کر رہی، میں یہاں پہ بیٹھا رہوں اور وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے ہمیں للکارتا رہے۔ تو پھر روایت میں لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دستار مبارک اتاری اور حضرت علی کے سر کے اوپر رکھی اور کہا کہ علی جاؤ اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں جاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے، رزق حلال کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت علی جب اس کے پاس پہنچے تو حضرت علی نے فرمایا کہ سنا ہے کہ 3 مطالبے تم سے کیے جائیں تو تو ایک مان لیتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میری عادت ہے کہ اگر 3 مطالبے کیے جائیں تو ایک میں مانتا ہوں۔ تو سب سے پہلے حضرت علی نے فرمایا کہ پہلا مطالبہ میرا یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر لے، تو اسلام قبول کر لے، اس طرح کافر نہ مر۔
जहन्नमी ना बन। उसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा मुतालबा क्या है? उसने कहा, हजरत अली ने फरमाया कि दूसरा मुतालबा यह है कि इधर मरने से बेहतर है तो वापस चला जा। उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो, जब मैं वापस जाऊं तो अरब की औरतें कहें कि ये डर के वापस आ गया है, मैं सिपा सलार हूं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। हजरत अली ने फरमाया कि फिर तीसरी बात यह है, अपनी सवारी से उतर और अली का मुकाबला कर। अपनी सवारी से उतर और अली का मुकाबला कर। अब वहां पे हजरत मौला कायनात शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है, खंदक के सम और अमर बिन अब्दे बुत वहां पे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाबला करने लगा है। मुकाबला हुआ, तलवारें चली और पांव से गर्द इस कदर उठी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर एक चीख बुलंद हुई और खामोशी छा गई। रवायत के अंदर लिखा है खामोशी छा गई। जब खामोशी छा गई तो चंद लम्हे गुजरे, वो गर्द, वो धूल, वो मट्टी जब बैठ गई तो क्या मंजर सामने आया कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने तलवार को बुलंद किया हुआ है और उस काफिर का सर आपके कदमों में पड़ा हुआ है। उस काफिर का सर आपके कदमों में पड़ा हुआ है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको वासिल जहन्नम किया। अब इसके बाद खंदक के दूसरे समत उसकी पलटून जो खड़ी थी, जो मुशरिकीन खड़े थे, उन्होंने वहां पे से ऐलान किया कि हमारे सिपा सलार की लाश हमें वापस की जाए। तो सहाबा इकराम हजूर की मौजूदगी में खंदक की समत मौजूद है। तो एक काफिर वहां पे चिल्लाया, उसने कहा कि 10,000 दिरहम मैं देता हूं, हमारे सिपा सलार की लाश जो है वो हमें वापस कर दो। चंद लम्हे गुजरे तो एक और काफिर चिल्लाया, उसने कहा मैं 20,000 दिरहम आपको देता हूं, आप मुझे इसकी लाश वापस कर दें। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इधर से ऐलान फरमाया कि आओ इसकी लाश को उठा के ले जाओ, हम लाशों की कमाई खाने वाले नहीं। क्या फरमाया कि हम लाशों की कमाई खाने वाले। हालांकि उस दौर में अगर 20,000 दिरहम की मदद मिल जाती तो बहुत बड़ी मदद थी। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमाइन खंदक खोद खोद के, और उनके पेट जो है वो कमर के साथ लगे हुए हैं, और लिबास भी अच्छा नहीं पहन सकते, खा भी अच्छा नहीं सकते, हालात पतले हैं। अगर हजूर चाहते कि 20,000 मिल जाए, सारे सहाबा में वो तकसीम कर दिया जाए और सारे सहाबा के हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हजूर ने ऐलान फरमाया आओ और इसकी लाश को ऐसे ही उठा के ले जाओ। तुम क्या समझते हो कि इसकी लाश के बदले हम तुमसे रकम लेंगे? हम लाशों की कमाई खाने वाले नहीं है। तो फरमाया कि रिज़्क़े हराम जिधर जाता है वो अपना असर जरूर दिखाता है, वो अपना असर जरूर दिखाता है। तो वालिदैन जो आज शिकायत करते हैं कि औलाद नाफरमान है, वो अपने रिज़्क़ के ऊपर गौर करें, अपनी तरबियत के ऊपर गौर करें। सारा कसूर, ये याद रखें, हकीकत बात कह रहा हूं, सारा कसूर औलाद का नहीं होता या सारा कसूर उसकी सोबत का नहीं होता। इसके अंदर वालिदैन की या वो कमाई का असर भी होता है, वालिदैन की तरबियत का असर भी होता है। जो तरबियत की उम्र होती है जब वो गुजर जाए तो फिर हम हाथ मलते हैं कि ये कहना नहीं मानते, लेकिन जब तरबियत करनी होती है उस वक्त हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं कि देखी जाएगी। जो तरबियत की उम्र और फिर इस तरबियत के ऊपर जो हदीस मैंने आपको सुनाई कि जो अजर, जो फजीलत, जो मकाम अपनी औलाद की परवरिश का हमें दिया जा रहा है, तो वो और कोई भी वो मजहब ऐसा नहीं है कि अपनी ही औलाद की तरबियत की वजह से उसे अजर मकाम अता किया जाए। हम अपने बेटे को रिज़्क़े हलाल खिलाएं, अपनी बेटी को रिज़्क़े हलाल खिलाएं तो इसके ऊपर भी जन्नत अता की जा रही है। हम अपनी औलाद को अच्छा लिबास दें तो इसके ऊपर भी फरमाया गया कि उसे जन्नती लिबास अता किया जाएगा। जो अपनी औलाद को नया लिबास लेके दे, फरमाया कि जो बिरोने मुल्क या दूसरे शहर जाके अपनी औलाद के लिए रिज़्क़े हलाल कमाता है वो अंबिया और शुहदा की सफों में उठाया जाएगा। तो ये सारे अजर, ये सारी बुलंदियां, ये सारे मर्तबे अता किए जा रहे हैं, तो हम क्यों सुस्ती करते हैं? इस जहां में भी अजर है, अगले जहां में भी अजर है। तो औलाद की तरबियत करना, बीवी बच्चों के हकूक अदा करना, ये दुनियादारी नहीं है, ये भी अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। तो शरीयत के मुताबिक हम अगर इन मामलात को लेके चलें तो कब्र भी संवरेगी, हशर भी जो है वो संवर जाएगा और अल्लाह हमें जहन्नम से आजाद फरमाएगा, मुआफियां अता फरमा के जन्नत अता फरमा।